الحمدللہ نحمده ونسلم على رسوله الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار إلى يوم القرار رضوان تعالى عليهم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خواب کے زبروں کو حمدوش سریا کر دیا کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں بس مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانا میں
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر. لائق عزت تعظیم و تکریم حضرت مولانا محمد سلیم صاحب و برادران اسلام، بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ہم عمر ساتھیوں، پیارا بچاؤ، پردہ نشین، ماں نے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین حضرات، ہاں جی ذہن میں جارا ضرور بضرور ای ہوں کہ پانچوں ایڈا جمع تھے پٹھیاں ایگو تھے پٹھیاں جو کو کارن یا مقصد ہے وہ ہاں جی ذہن میں جارا ہوں کہ ماہی محرم الحرام جو مہینوں شروع تھی چکو ہے، جن مہینے جو تعلق یا نسبت نواسہ رسول جگر بطول حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہے. تو انہی جی محبت میں جا رہا آئیں نا ہم جمع تھے آئیں تو پہلو تا اللہ جی حضور دعا کریوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ آجو نے مجھو ایڈا جمع تھے پٹھیاں یا جو کو بیگو تھیو آئیں تیکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے. انہیں دو تقریر میں جا رہا جکی پن بیانات تھے رب تبارک و تعالیٰ امت پہلو مکے انہیں آنکھیں پن امت عمل کرے جی توفیق و رفیق عطا فرمائے. معزز سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ جے پاچھڑ رب تبارک و تعالیٰ جے کلام یعنی قرآن مجید مجارہ جو کو نڈی صورت ہوئی انہی صورتیں مجارہ اگلی صورت آج خدمت مجارہ پڑے جو شرف حاصل کیوں ہو. حالانکہ حرف جی اعتبار سے پا نیریوں یعنی اکثریں جی اعتبار سے نیریوں تو نڈی ہے، پر مفسرین ان سورت جے بارے میں جارا گھنے کی فرمایا. انہی میں جارا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو قول ہے کہ یہ سورت اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اتنی کامل، اتنی مکمل صورت ہے کہ جے کڈے رب تبارک و تعالیٰ خالی ان صورت کے نازل کے میں انہیں بے قرآن مجید کے نازل نہ کے میں تے پن انسان جی ہدایت لا کر یہ ہکڑی صورت کافی. یعنی آپ جو مطلب ای وہ کہ ان صورت میں جارا رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ جو کو پن بیان کے یا حکم دنے انہی حکمیں کے جے کڈے غور سے، دھیان سے، توجہ سے ویچارے نے پوئنمت عمل کرے تی مارو زمانے میں جارا کڈے پن گمرائی جی طرف نہ منی، دلالت جی طرف نہ منی، ای کڈے پن واٹ نہ بٹکے
ई कॾहिं रस्तो न छॾे जेको इहदिन सिरात मुस्तकीम जो रस्तो है बस इन मथे जी हले जेकॾहिं इन सूरत मथे गौर करे फिक्र करे अने पोइ इन मथे अमल करे अने जॾहिं इन मथे अमल करे त इन जी सूरत में रब तबारक व तआला गारंटी ॾिने उन इंसान के इंसान तू मुझे हुक्म के सुनी करे मुझे फरमान के सुनी करे हाणे इन मथे अमल करिए तो तोखे हिकड़ी इशारत चे या गारंटी चे ऐं ॾेई ॾियां कि तू कॾहिं पण खसारे में जारा नहीं मिले घाटे में जारा नहीं मिले नुकसान में जारा नहीं मिले हालांकि हर हिकिड़ो इंसान ई वीचारे थो कि जेकॾहिं माण्हू वटि धन अने दौलत वे त ई कॾहिं पण नुकसान में जारा न मिले अमुक जे ज़हन में जारा आहे कि कंहिं वटि पद वे कुर्सी वे त ई कॾहिं नुकसान में जारा न मिले अमुक जे ज़हन में जारा आहे कि माण्हू खे शोहरत जुड़ी वञे ई पोइ नुकसान में जारा न वञे अने क़ुरान मजीद इन मिनी चीज़ें जी नफ़ी के इन मिनी चीज़ें जे बारे में जारा ना के कि तुझी सोच खोटी है तू जो को विचारे रहियो है कि फलानी चीज मुखे जुड़ी वञे तेन पुठियां सुखी सुख हूंदो से अने कॾहिं दुखी नहीं थियां कॾहिं रंजीदा नहीं थियां कॾहिं तकलीफ नहीं अचे जे कॾहिं ही फलानी मुखे चीज जुड़ी वञे पर कुरान मजीद चे कि तुझी सोच खोटी है चाहे तो वटि पद पण वे कुर्सी पण वे मर्तबो पण वे तुझी शोहरत पण वे तू प्रख्यात पण वे पर रब चे तू कि आऊं तो जो पालनहार थी कर न चाहतो कि मड़े चीजों हूंदे तू खसारे थी बची नहीं सके नुकसान थी बची नहीं सके यहाँ सूदी के जुको आऊं चाहतो ई जे कदे चार चीजों तो में जारा आई तो पो आऊं गारंटी दियां तो भले तो वटे पद नवे शोहरत नवे तो वटे कुर्सी नवे धन दौलत नवे जर जमीन पर नवे पर ते छता ई चार चीजें मथे तो जो अमल है तो रब चे तू कि आऊं तो जो पालनहार थी करने गारंटी दियां तो कि कदे पर तू नुकसान में जारा नहीं कदे घाटे में जारा नहीं अचे तो रब तबारक व तआला जल्ल मजदहू ई चीज समझायला करे इरशाद फरमाए तो कि वल असर चाहे तो कि मुके जमाने जी कसम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा इन जो तर्जुमो ही क्यों कि मुझा हबीब तोजे जमाने जी कसम कसम कुरेला करे खाए तो कि जडे पुटली आयत जी माना या तर्जुमो या पुटलो जो को खुलासो है ई जडे समझदा सी त कोई कसम के पण समझे सौ के पण समझी सकदा सा चे तो कसम है मुके जमाने जी इन्नल इंसान बेशक इंसान लफी खुस्र खसारे में घाटे में जा रहा है अने घाटो खाली लख बोलक जो ना या थोड़ो ना खुसरिन जी माने कि इतरो घाटे में जा रही है कि तू विचारे या उनके विचारे पर न सके कि आऊं कितरे घाटे में जा रही है कितरे नुकसान में जा रही है इतने बड़े नुकसान में जा रहा तू हलियो तो कसम खाए तो पहलू समझाए थी कि तू घाटे में जा रही है नुकसान में जा रही है आऊं कसम खणी करे न गाल करिया तो हालांकि रब तबारक व तआला के कसम खणी जी जरूरत न पे बोला कि कुरान मजीद के अदार पढ़तो ता मुसलमान जो पढ़े था अने मुसलमान जे दे में जा रही चीज है कि जो को रब चाहे तो ये सच हो जाए अने इन में जरा शक जी पण गुंजाइश मुसलमान न करे
अने जे कॾहिं करे थो त मुसलमान न पर तंहिं छतांइ रब तबारक व तआला चए थो कसम है मूंखे ज़माने जी सौ है मूंखे ज़माने जो माण्हू सौ कॾहिं खणे अने सौ से मुराद करो वेठो कि माण्हू अल्लाह जा सौ खणे तेन से मुराद है कि जेको तूं मुंहिंजे बारे में ॼाण चई रहियो आहीं या वीचारे रहियो आहीं मूं वटि ॿियो त को गवाह न आहे पर सिर्फ़ अल्लाह गवाह है यानी माण्हू सौ खणे त अल्लाह खे गवाह बनाए त कर रब तबारक व तआला जल मजदहू पंहिंजे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फरमाए थो कि मुंहिंजा हबीब तुंहिंजे ज़माने जी कसम इन्नल इंसान लफी खुस्र बेशक इंसान खसारे में या घाटे में जा रहा है मुंहिंजा हबीब तुंहिंजे ज़माने जी कसम त अर्थ थींदो कि हबीब तुंहिंजो ज़मानो ज गवाह है एॾा कसम से मुराद गवाह तुंहिंजो ज़मानो ज गवाह है कि इंसान खसारे में जा रहा है यानी ऐ मुझा हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मबूस ने जलवागर क्यों से तिनटा ने ॾिठाते ज़माने में जा रहा कुरकुरो थी रहियो क्यों अहिड़ो गुनाह हो क्यों अहिड़ो ज़ुल्म हो जेको न थिए थियो घणे वक़्तु उलमाए किराम जी ज़बानी सुनी चुकिया हूंदा कि अहिड़ा ज़ालिम ज़ुल्म क्यों थिए उजे कॾहिं माण्हू तारीख़ जो मुआइनो करे या तारीख़ खे पढ़े अने हिकिड़ो दर्दमंद इंसान ते इन जो कली जो मुंह जे तरफ़ अची वञे कि हेॾा हेॾा ज़ुल्म दुनिया मथे थिया था एॾा ज़ुल्म कि इंसान त इंसान पण जनावर पण ई समझी रहिया हुआ कि क़यामत अन क़रीब अहिड़ा ज़ुल्म हिन दुनिया मथे हिन पृथ्वी मथे हिन ज़मीन मथे थी रहिया हुआ अने कहिड़ा कहिड़ा कि जंहिंजो घरवारो गुज़ारे वञे अरब जो दस्तूर घरवारो गुज़ारे हाणे औरत रही ते इनजी इद्दत शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जारा पढ़े कि 4 महीना नो 2 डी इनके इद्दत में जारा रो यानी बेला करे सूप जुक भी थी 3 डी जीवे थी पर घर वरी है औरत है ते अल्लाह करे 4 महीना नो 2 डी शरीयत निकी के कि अल्लाह करे सूप है ये बनाव सिंगार नहीं करे सके बारा फिरी हिरी नहीं सके इनके एकड़ी खून में जारा वेणो पवंदो पंहिंजे 4 दीवारूं जो कोई तय में जारा रोनो पवंदो ज़माना जाहिलियत में जारा यानी आजा ने मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना पहले अने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी 40 वरे जी उम्र थी त्या सूदी का रब तबारक व तआला इन सूरत में जारा पंहिंजे हबीब के चए तो मुझा हबीब तू न ॾिठे इंसान केतिरो नुक़सान में जारा केतिरो घाटे में जा रहा हो केतिरो घाटा कि घरवारो गुज़ारे वियो तो उन औरत ला करे इद्दत अरब जो दस्तूर कि जंगल में जा रहा हिकड़ी झूपड़ी बनाए में जा रहा है उन झूपड़ी में जा रहा 12 महीना उन औरत के रखे में जा रहा है ते में जा रहा घर वाला कोई न वजे पुछा अच्छा न करिए कि किन हालत में जा रहा है जे कदे अड़के पड़के में जा रहा को मालदारी निकरे अने उन मालदारी के बदबू अचे वास अचे छटारी तडे वो अची करे उन खानदान वारे के चे के लगभग गुजारे वई है तारीख लिखे कि खानदान सजो पण पुछा करेला करे न किन हालत में जा रही नेरीला करे न वने अने पुरेला नेरीला करे न वने तिन जमाने जा जो इंसान वते जे ज़हन में जा रहा वेठे लोगो कि विधवा के जे कदे मारू नेरे के ने तिन जो सजो दी खराब थी इन जो खासो कम को न थी है ना अंध सरदा कई पाम में जा रहा पड़े हां त गाटियूं गाटियूं निकरी भी न का अगे मारू जांज खणी वेंदा वा अने सामे थी मिनी निकरे त टाणे चोंदा के हां खासो न इन रास्ते के छड़ी करे ने बे रास्ते मत हाल इन मता की नुकसान थी तो उन जमाने में जा रहा मारू जी ज़हन में जा रहा ई बैठे लोग
کہ اگر ودوا عورت جن جو گھر وارو گزارے بیو ہے انے ان جو مون ڈسی گنا تے کر سجو ڈی خراب نہ کوئی پاجو خاصو کم نہیں تھی ترقی نہیں تھی کامیابی نہیں جوڑی یہ ماڑو جی ذہن میں جارا بیٹھے لو اتری لا کرے ان جا بھا بھیڑوں پر پوچھا کرے لا نہ ونجے کہ کن حالت میں جا رہا ہے تاریخ لکھے کہ کوئی بکرا کوئی گوئی چارا ہے کوئی میوں چارا ہے جکی پن جناور چارے وروا انہی کی کڈا کے رحم اچے نے کی ٹوکری ودے تے ہکڑی باری رکھن وی تے مجر فگے اللہ کرے دروازو بند ہانے بارو مہینے سودی انسانی حاجت جو کوئی سے ان جھوپڑی میں جرا کرے تاریخ لکھے کہ کئی تا عورتوں ان بدبو جے کار ان دکھ جے کار ان تکلیف جے کار پن جو دو پٹو ان جھوپڑی میں جارا لٹکائے کرے انہیں پھانسی کھائی کرے نہ پن جی جان دے دے کئی کنی چھٹے جے کارنے بیمار تھی کرے انہیں بیماری جے حالت میں جارا پن جو ایڑیوں پیسی کرے انہیں پن جی زندگی کی ختم کیوں ہیڈو ظلم بارو مہینے سودی ان جھوپڑی میں جارا رہ جو انہیں بارو مہینے پٹھیاں ان جو یہ سجو خاندان اچے ان جھوپڑی میں جا رہا ان کے کٹی کرے ان جھوپڑی کے دسے کرے ان گام میں جا رہا کھنی اچھی گام میں جا رہا اچھی کرے یا تا گو یا اٹھ ان جے سریر متھی یعنی اٹھے تے ان کے ویارے کرے ان بائی پن جا کپڑا لائے کرے ان پوئی پن جو سریر ان اٹھ جے چمڑی متھی گسے ان اٹھ جی جو کو وار یہ ان کے سریر متھے چوٹی رہے انہیں پوئے ان کے آنبوڑی میں جا رہا اٹھ جو پورلیوں ڈنے میں جا رہا اچھے انہیں ان جو کو کوٹمین انہی منی جے گھرے میں جا رہا انہی جے انگڑے میں جا رہا ہے کہ اٹھ جی پورلی پھگائے پٹھیاں کارن ای جو کر ای اظہار کری تھی اعلان کری تھی کہ اج وٹا مجھے عدت پوری تھی تے پٹھیاں پان ان کی صبح وٹا کرے یعنی ماڑو ان زمانے میں جارا جڑے پر بیدار دیندہ ہویا تیر وٹا کرے یعنی زوال سودی کی بارہ نہ نکلے کہنا کہ سہری میں جارا سامنے نہ آچے انیا انہی جی ذہن میں جارا ای جی چیز ہے کہ جے کڑے سامنے آوی تو ڈی پھٹی بین اللہ کرے ان مدھی برتی بند ہیڑا ظلم ہن دنیا متی تھی رہا با انہیں رب تبارک و تعالی پنجی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ظلم یاد کرانے جدو کہ مجھا حبیب تو جو زمانے جی قسم یعنی تو جو زمان گواہ ہے کہ ہن پرتھوی متے ہن دھرتی متے کیڑا ظلم تھیا تھا وہ گھنے وقت علماء کرام جی زبانی سنی چکیا ہوں کہ چھوکری جو جنم تھی تی ستیں دیئے وہ میڑے وہ یہاں سودی کے دوڑ دل تھیے تیاں سودی جے وچ میں جا رہا ان کے کھنی کرے انہیں باپا جی ان جی قبر خودے کرے جیری جاگ دی کے دفن ہے تاریخ لکھے کہ کئی ماں پی جے وچ میں جا رہا بیو کو اولاد نوین ہکڑی ہی چھوکری تھی اچے تے پہ انہی کرے بھاری انہیں بھاری سے کی کہ ہانے جے کدے ان جو خاصو ٹامو کرنو ہوئے تو ہکڑے پلے میں جا رہا ای انہیں بے پلے میں جا رہا سون کھپے وری ہکڑے پلے میں جا رہا ای تو بے پلے میں جا رہا چاندی کھپے ہانے ہتری جے وٹے دھن انہیں دولت نہ ہوں دی بے تو انہی لادہ کرے ہی وڈی گال اترے پو نیریے جہانے بیو کو اولاد نائے تو تھوڑی کھنک تھی رہے بولے جے قابل تھی رہے تھوڑو گھر جو کم کاج کرے گے نے ان قابل تھی رہے تے ایڑیے کی پر جھلی کرے انہیں نیٹ ان جا مائی تک ان جو سگوں پہ قبر کھودے کرے ان میں جارا دفن آئے تاریخ لکھے کہ کئی کے ایڑیو چھوکری پنجے پے کے زمین متھے کم کریں دے زمین کے کھودیں دے جدے ڈٹھوں بیری کوٹھے بندہ
पंहिंजे बापा जे कपड़े मथे जॾहिं रिझ उॾे धूड़ उॾे त इनके ई नंढी छोकिरी से वीचारी साफ़ करे अने पाछो पुछा करे कि बापा हेड़े जंगल में जारा ही कुला खोदे रे तुंहिंजा कपड़ा रिझे से बराजे था तुंहिंजे मुंहुं मथे रिझू उॾे थियूं हेड़ी प्यारी अंदाज में जारा छोकरी पंहिंजे बापा से गाल करे रही वे अने ऊ बापा खून जा आंसू रूंदे रूंदे अने कबर तैयार करे अने पो इन में जारा विझी करे ने मथा जडे रेती वारे तिमटाणे ऊ आवाज दे चौंदी वे कि बाबा मुझे कुड़ कसूर है अने तो मुझे उम्र नटी है तो के केडा के नीचे ना न रहे मुंह मथे कोई दाग ने दबो ना जो को मुंह मथे ही जुल्म थी रहो है पर बापा मजबूरन उनजी कोई पण दाग फरियाद के न सुणे उनजी गाला के न सुणे अने मथे मणे जे मोए मिट्टी फेगाए करे रेती वारे करे अने रूंदे रूंदे पाछो वरी हेड़ा जुल्म दुनिया मथे थी रहा हुआ कोई फरियाद सुणी वरू न कोई इनी दुखे में जारा भाग वराए वरू न कोई के एड़े मजलूमे जा आंसू उगे वरो को नजर नते आया वो आखिरकार दा नहीं डिठो कि असा जी कोई दाद फरियाद नहीं सुनी असा जी कोई हमदर्दी नहीं करे असा जो कोई आंसू नहीं उगे असा जे जख्म मथे को मरम नहीं लगाए असा जे जख्म मथे कोई पट्टी नहीं बधाए कोई असा के आसरो नहीं दे कोई दिलासो नहीं दे हाने उन्हीं के लगो कि जुको असा जो पालनहार है जुको असा जो परवरदिगार है उन सिवाय कोई असा जी मदद न करी तो आखिरकार वो रब जे हुजूर दिल ही दिल में जारा दुआओं करे लगा के इला गुल आलमी ए असा जा परवरदिगार जुको तू असा के खल किए तू असा के पैदा किए हाने तो वटे अर्ज है तो वटे इल्तिजा है तो वटे मांगनी है कि असा मता ही दुख हटाए असा मता ही तकलीफों हटाए असा मता ही परेशानियों हटाए न जाने रब तबारक व तआला जल मजदहु के जी दुआ की के जी कलमात की के जी बोले के सुनी करे अने रब तबारक व तआला पंजे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाए अने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अची करे अने 40 वरे जी उम्र शरीफ थी दिन टाणे पहलो ऐलान क्यों के जालिमो ही जुल्म करे रहा इन जुल्म का ना बाज अचो ही तो गुनाह अने इन गुनाह जे कारणे से आंखे अगियां कई के सजाओ भोगणी पौंदी इनी गुनाह जे कारणे आंखे घाटे में जारा नुकसान में जारा उतरणो पौंदो जे कदे इन घाटे थी या इन नुकसान थी आजी जात के बचाणो है ते हिनी जुल्म थी बारा अचो जे के शायर छे कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन धरती मथे अची करे अने मिणी जे दुखे के लाए वेदो अने हिन धरती अने आसमान जे विच में जारा जुको अंधेरो हो इन अंधेरे के हटायो अने अंधेरे के जुको हटायो ते जे बारे में जारा शायर चे तो कि जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अची करे अने इंसान के आदमी के समझाए आसानी जे साथ समझाना अल्लाह करे घणे कोशिशों करनी कयो घणे जद्दोजहद करनी खपे अल्लाह करे केडा के धक्का खाना खपया अल्लाह करे केडा के गाली गुलूज खणी पे अल्लाह करे कदे के जख्म खेना पे पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मड़े सहन करे अने बर्दाश्त करे अने इंसान के समझाए के इंसानो की जुल्म है इन जुल्म जो नतीजो खराब है अने शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जिकी पर गुनाह कबीरा उनी गुनाह कबीरा में जा हिकड़ी ई पर गुनाह है क्या मत जुल्म करनो या तकरार करनो या झगड़ो करनो या फसाद करनो ये बड़े गुनाह में जा रहा थी ये गुनाह शामिल है पर अफसोस है अजा आई ना इन गुनाह जे तरफ जो ध्यान है कि केतरो वडो है एडो जबरदस्त गुनाह है कि जे कदे कुरान मजीद के पा न रिंदासी त रब तबारक व तआला पाके पैदा करेला करे चाहे तिन टाणे नूरी मखलूकात
فرشتے وٹا پوچھا کے صلاح گڑے مشورہ گڑے قرآن مجید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آنکھیں نے مکھے رب تبارک و تعالیٰ بنائلا چاہیں پیدا کریلا کرے چاہیں تن ٹانے فرشتے وٹا مشورو گڑے کہ آؤں ہکڑو مخلوق بنائیاں تو انا او مخلوق زمین متھے مجھو خلیفہ تن ٹانے فرشتہ کور جو خبر کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تن ٹانے فرشتہ ہی نہ چو کہ ونی کرے نہ جگار بند بے شک جگار پر وڈو گناہ ہے گناہ کبیرہ تو فرشتہ ہی نہ چو کہ شراب پیند یا حرام کاریوں کریند کوئی گناہ جے بارے میں جارا نہ چو ہن گناہ جے بارے میں جارا چو کہ باری تعالیٰ تو جن مخلوقات کے پیدا کرے وروئی ہیں ایتا ونی کرے نے مائی یفسدو ای فساد کریندو جھگڑو کریندو تکرارو کریندو تو سمجھا جے تو کہ فرشتے جی نظر میں جارا نورانی مخلوقات جی نظر میں جارا انہی گناہ میں جارا کو وڈو گناہ وے تو جھگڑو فساد ہے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی دور میں جارا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی مبوسیت کرنا پہلے سی عام انہیں ان چیز بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرمائے تو کہ اے مجھا حبیب تو جو زمان گواہ ہے کہ بے شک انسان خسارے میں جا رہا ہے گھاٹے میں جا رہا ہے نقصان میں جا رہا ہے تو جھگڑو یا فساد ذاتی معاملے میں جا رہا ہے دین لا کرے امام حسین کربلا میں جا رہا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جا رہا ہے جنگ حنین میں جا رہا ہے جنگ خیبر جنگ تبوک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گئے تو جنگ احد میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بند تلوار ہلا ہے پر دین اسلام یا قرآن یا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نے مجھے سمجھا رہا ہے کہ اگر اللہ نے ان کے رسول جی بارے میں جا رہا کوئی خلاف بولے تھے ان جو کوئی ورود کرے تھے ان کے کوئی مٹائلہ کرے چاہے تو جیتری پر آنجی حیثیت ہے ان حساب ان جو جواب دو پر جے کدے ذاتی معاملے میں جا رہا ہے پنج جے بارے میں جا رہا ہے کو توکے برو بلو چاہی گئی یا جن فری بارے میں جا رہا تو رہے تو وہ کدے کہ گھر دوئے نے ان جو پانی بارہ نکری اچھے تو چاہے تو کہ جھگڑوں میں کری فساد میں کری سین کرے گنجے برداشت کرے گنجے انہیں برداشت کرے گننے تو ان جو اجر گھنے جو اونچو ہے انہیں آجا نے مجھے اکابر کترو برداشت کیوں ہے صرف ایک نمون پیش کرے نے آگے سمجھا جی کوشش کریا کہ ذاتی معاملے میں جارا جھگڑو انہیں فساد تھی بچنو کن حد سودی ضروری ہے انہیں پانچا اکابر کیا سودی بچیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ چار مذہب حنبلی مذہب جا آپ امام ہیں حنبلی مذہب تینجا امام ہے پانچو مذہب ہے حنفی حنفی جا امام ہے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایڈی جنیتے حنبلی مذہب ہے تینجا امام احمد بن حنبل انہی جو جڑا مکان ہو تو باجو میں جا رکھو مجوسی رون غیر مسلم ان کی ای گھر کھپ دو انہیں یہ لگ دو کہ مسلمان جو امام ہے تیتا نکری ونی دکھا سو تیلا کرے پنجے مکان متھے سی باتھ روم بنا ان جو پائپ ہے امام احمد بن حنبل جی جڑا گھر جی باری پوندی ونی تے متھے رکھی دے ہاں ہوتے متھے جگی پن گندگی تھی ان گندگی متھا یہ پانی ہارا جے تو یہ پانی جو پائپ میں جا رہا تھی کرے ان امام احمد بن حنبل جی گھر میں جا رہا جے ایکڑے وقت تھو ڈٹھو کہ تھی سگے تو کہ لین بین ٹوٹی پی وہ نیروں کے لین سجو بامبولو جیٹا رکھ کر روز جے ماٹے صوبو جی باغ میں جا رہا سے سجو گھر
सॼो ई मकान गंदगी से भरजी वियो। तॾहिं इमाम अहमद बिन हंबल जी घर वरी इमाम अहमद बिन हंबल खे चए कि नेरो त कर, ई ज़ालिम केतिरो ज़ुल्म करे थो। इनके बाइबल नीचे ही करणो खपे, तेजी जगह मथे पंहिंजी ॿारी जी सौत मथे रखी ॾिने अने मथा पाणी हराइजे त ई सॼी जाजरू सॼी गंदगी पंहिंजे मकान में अचे। जरा इनके आवाज़ ॾियो त ई पंहिंजो बाइबल बनाए गए। पंहिंजे अकाबरनि जी सोच एतिरी आला हुई, सोच एतिरी ऊंची हुई अने सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत के पढ़िया पढ़वा अने उन सीरत में जरा सिखामण पण घणो कि सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे घणे वक्त एड़ी रीते करे में जरा आयो पण आप बर्दाश्त करे गने, सहन करे गने, उनके कदे मीणू न डरो, उनके बा में जरा जले करे ई कदे न चो कि कुरु करे रही त आजा ने मुझे अकाबिर जुको वा सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटा सिखया वा अने उनी जी जुको तालीम भई उन तालीम मथे अमल क्यों अने अमल पण किन हद सुधी जडे घरवरी राव दने तदा तिनटाणे इमाम अहमद बिन हंबल चेता के तोखे अने मुखे अल्लाह जो शुक्र अदा करनो जे हिन में शुक्र ही गंदगी मथा नु अचे थी, वास केड़ी पे थी, ही बोरणो मुखी पे थो अने इन मथे अञा पण आई चौथा के अल्लाह जो शुक्र अदा करनो खपे। हां जे शुक्र अदा करनो खपे। जे कदे रब तबारक व तआला चाहे में तो पांचो जो औलाद है इनके चरियो बनाए में तो पागल बनाए में तो ई घर में जरा खपे ओड़ा जाजरू करे जे खपे ओड़ा गंदगी करे तो बोरणो बाकी पियो। अल्लाह पामती फजल कितरो के पांचे औलाद के सलामत रखे अने सेहतयाब रखे, तंदुरुस्त रखे, दानाई देने, अक्ल लेने, ये उनजो शुक्र ना जे कदे उ चाहे में तो हेड़ी रीते करे अने पो घर में जरा गंदगी थी सके तो तू अल्लाह जो शुक्र अदा करिंदे कि बेशक मुझो औलाद जो कोई ई बराबर है। हाणे जो गंदगी री ई बाजू वारो करे तेन के रोज साफ करना फगाए छदींदे से उनजो शुक्र करिंदे एड़ा अढई 3 महीना निकले। अढई 3 महीने में जरा घणे वक्त मजूसी सामे अचे इमाम अहमद बिन हंबल कि हाणे की चोंदा उनके वेड़ इमाम अहमद बिन हंबल पूछायो तारीख में जरा लिखल है कि एकड़े वक्त बाजू में जरा अची करे अने पंजी ठूठ इमाम अहमद बिन हंबल की हाण देवियो कि मान थी सके तो कि वधारे पुतु नीचे ने दियंदा अने इस्लाम जी तालीम पढ़े यानी निडियूं निडियूं चीजों पा समझी करे अने इन निडिये के छडारे दिनासी ई निडियूं जी चीजों पा के निडो बनाए न कद घणे पांजी शान हुई घणे अजमत हुई इन निडियूं चीजों समझी करे न इनके छड़ींदे आयासी बस ये निडियूं चीजों जो कोई आके न मुके निडो बनाए न का सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम है कि आई विनो ते आन जी नजर नीचे होनी कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि आजो घर या किन गली में जारो ओटो बनेलो ने इन मथे आई वेठे लायो या आजो घर है अने इन जे गुंबरी मथे वेठा आयो सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि खबरदार इता कोक अचे तो वने तो उनके घोरे घोरे ने न कंटाण तो जी नजर नीचे होनी कपे तो इमाम अहमद बिन हंबल इन निजी चीजें मथे पण अमल करे आंखें ने मुके सिखा मंडनो अन उन मजूसी के पण सिखा मंडनो तो उनके लगो की त जहर पड़े ता पसार थिए तंटाणे इन जी नजर नीचे वेती लगभग दिसे न था सेकड़े वक्त ठू ठाए जे मान ध्यान मुझे तरफ वने न मुके राव दिए इमाम अहमद बिन हंबल के ठूठ लगी तो आप नीचे नेरे करे मुस्कुराए करे न चेता कि बा लगो वे जरा माफ कर उता अगिया हले हा करे पर अगिया दिल वधेला करे न पाछो रिटर्न के अची करे इमाम अहमद बिन हंबल जे खंबे मथे हाथ रखी करे हाथ मिलाए करे न सामे थी चे के अहमद बिन हंबल अत्रे या अढई महीना थी गया मुझे मकान मथे एकड़ो बाथरूम बनेलो इन जो पाइप आजी बारी मथे रखेलो इन पाइप में जरा गंदगी अचींदी हुंदी पानी अचींदो हुंदो
कॾहिं आंखे त राव त ॾियणी खपे त असांखे ख़बर पए त उनखे की बराबर करे। इमाम अहमद बिन हंबल चवनि था कि न, पड़ोस में जा रहे तो फरीअ में जा रहे तो तुंहिंजो हक़ बने थो कि जे कॾहिं तोखे कंहिंखे अरचाइण वे या तुंहिंजे कारण असांखे अरचाइण थींदी वे तो उनजो तानो या उनजो चवणो तोखे न खपे। असां उनखे साफ़ करे विझो, ई तालीम मुंहिंजो दीन मूंखे ॾे थो अने पैगंबर इस्लाम पण ई मूंखे तालीम ॾिनो। हू मजूसी तिन टाणे अखियां में जरा आंसू फिरे करे अने चवनि था कि आजो दीन ही तालीम ॾे थो, जहां असांजो दीन ई तालीम ॾे थो अने असांजो दीन इन मथे वधारे फोकस करे थो कि आजी जीवन में जरा ज़ाती मामले में जरा कॾहिं झगड़ो अने फसाद न करी जा। ई गुनाह कबीरा में जा रहा है अने जे कॾहिं गुनाह कबीरा के करींदे रहंदा ते इन जे कारण आजो जीवन सॼो घाटे में जा रहा अने नुक़सान में जा रहा वेंदी रहंदो। असांजो दीन त इन हद सुधी चए थो तंहिं लाइ करे कॾहिं आऊं तोखे चयो न अने तूं फरीअ जो ई तुंहिंजो हक़ बने थो। है न कई माण्हू अहिड़ा वे कि हिकिड़े माण्हू जा माण्हू मथे 3 हक़ थींदा वे, कंहिंजा 2 हक़ थींदा वे, कंहिंजो हिकिड़ो हक़ थींदो। हिकिड़ो हक़ कंहिंजो थिए त घणे वक़्त ताईं सुणी चुकिया हूंदा। हिकिड़ो हक़ कंहिंजो थिए जेको फरीअ पाड़े में जा रहे थो न गैर मुस्लिम है न, हिकिड़ो खूनी रिश्तो, ॿियो दीनी रिश्तो अने टियों फरीअ जो रिश्तो। हिकिड़ो माण्हू मुसलमान पढ़े अने खूनी रिश्ते वारो है अने फरीअ में जा रहे तो हिकिड़े माण्हू जा 3 हक़ बने अने जे कॾहिं मुसलमान भाउ पर खूनी रिश्तो न है त इन जा वरी 2 हक़ बने था कि हिकिड़ो दीनी हक़ बने थो अने ॿियो फरीअ में जा रहे। टियों माण्हू अहिड़ो है कि खूनी रिश्तो पण आहे, मुसलमान पण आहे, गैर मुस्लिम में फरीअ में जा रहे तो इन जो हिकिड़ो हक़ बने थो। इस्लामी तालीम ॾिने, सिखामत ॾिने। इमाम अहमद बिन हंबल चवंदा कि तुंहिंजो हक़ हो अने तूं तुंहिंजे नज़रिए जे हिसाबे, तूं तुंहिंजे सोच जे हिसाबे जेकी पण केसे, पण असांखे जेको दीन है ई सोच ॾे थो, ई तवज्जो या फिक्र ॾे थो कि तुंहिंजे पाड़े में जा रहे तो इन जो हिकिड़ो हक़ है अने ही जेको झाजरू या गंदगी वई ई असां खणी करे अने परा फिगाई ते त असां मथे जेको हक़ हो न इनके अदा कयासीं ते तो मथे कोई असां वधो एहसान न आहे कयो। इमाम अहमद बिन हंबल जी ई बहस सुणी करे, ई ॻाल्हि सुणी करे अने तिन टाणे चए कि इमाम अहमद बिन हंबल मूंखे पण ऊ कलमो भराए, मूंखे पण ऊ तालीम ॾियो जेको तालीम आई ॻणा अने इन दीन में जरा अचेला करे जेको चीज खपंदी वे ऊ मूंखे चओ त आऊं पण उन मथे अमल करियां अने इन मुंहिंजे मज़हब खे छॾे करे अने आजे दीन में जरा दाख़िल थियां। इमाम अहमद बिन हंबल उनखे कलमो भराए करे अने मुसलमान कयो त आजा ने मुंहिंजा अकाबिर ई सोच ॾेई विया कि जे कॾहिं इस्लाम खे फैलाइणो। अफसोस है ये गालियों आने मुंह में जरा न रही न का गैर मुस्लिम को कुरान थोड़ी पढ़ ला चा, हदीसो थोड़ी पढ़ ला चा, वो तो पाखे पढ़ दो, पाखे नेरी दो कि मुसलमान केड़ो है ना। वो कुरान पढ़ेला नहीं अचे, वो मदरसे में जरा पढ़ेला नहीं अचे, वो हुजूर जी हदीस मुबारका पढ़े नहीं, वो तो आंखें ने मुखे पढ़ दो कि इनजा किरदार केड़ा है, इनजा इखलाक केड़ा है, इनजो आदतों केड़ी हुई वो पाखे पढ़ दो अने जे कदे पांजा इखलाक ऊंचा है, पांजा किरदार ऊंचा है, पांजो आदतों खासी हुई, पाम जरा फूटी इल्लतों नहीं, तू नेरे करे न चोंदो कि खरे खर जिन दीन की ई कबूल केन वो दीन आला है, वो दीन को सच्चो है। कई पांजे अकाबरे के नेरे करे अने वो पिंजो मजहब छड़ी करे इस्लाम कबूल करे। पर अफसोस है ये चीजों पा वटा लड़े वे, उन चीजें के पा छड़ा रे दे अने इन्हीं चीजें के छड़े करे आंखें ने मुके लगे तो कि बादशाही असा के खपे, सुल्तनत असा के खपे, कुर्सी असा के खपे, असा जी शोहरत होनी खपे, असा जो को चो ईज हलणो खपे अने करणो किए न अने रब तबारक व तआला जल्ल मजदहू इन सूरत जी शुरुआत में जरा कसम खणी ने चए तो कि मुखे जमाने जी कसम, बेशक इंसान खसारे में जा रहा है। क्यों इंसान खसारे में जा रहा है?
کہ जेको दुनियावी जिंदगी में जारा अल्लाह तबारक व तआला जी नाफरमानी करे उन जे कना 12 हले तो कुरान ने हदीस जी नाफरमानी करे उ जेको तालीम दिए त इन मथे अमल न तो करे तो रब तबारक व तआला चए तो कि खसारे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है अने घाटे में जा रहा जिकी चीजों खणी अचे तेजो मूल तकरार है। शरीयत में जा रहा जेके हराम चीज होई उन मथे आई करे गौर करी जा तो रब तबारक व तआला हराम इतरी ला करे के कि इन्हीं चीजें से तकरार थी सकती, झगड़ो थी सकता, जिन्हीं चीजें से झगड़ो थी सके रब तबारक व तआला उ चीजों मुसलमान मथे हराम करे जेके हराम चीजों ने मारू शराब पिए हां शराब से रब तबारक व तआला के तो कोई फर्क न तो पए नऊज़ बिल्लाह को एकड़ो मुसलमान ने पिए तो अल्लाह जी जात की फर्क न तो पए ई शराब छडी दींदो तो अल्लाह ताला जी शान वधी वेंदी सिद्ध आहे न अने जे कदे ई पी गिंदो तो अल्लाह जी शान घटी सकदी अहिड़ो तो आहे न तदे पो हराम को लाके हराम एतरे ला करे के कि तुझे दिमाग मथे हावी थी वे तुझे दिमाग मथे गालिब थी वे तू तुझी अकल छडारे दी अने के बुरो भलो चोने के गाली गुलूच दी के मता छण ही मन कारण एड़ा है कि जे कारण झगड़ो थींदो फसाद थींदो अने जिकी पण हराम कमे ने इन मथे करे गौर करी जा भले इनके हराम करे पुठिया कई कारण हुंदा पण उन्हीं कारण में जरा एकड़ो कारण आखी नजर अचे कि इन्हीं हराम चीजें के अपनाए पुठिया मारू केडा न केडा झगड़ालू बनी वेंदो फसादी बनी वेंदो तकरारी बनी वेंदो इतने ला करे अल्लाह तबारक व तआला अमुक चीजें के हराम के अने जुको इन्हीं चीजें कना बची खास कर इन तकरार कना झगड़े कना फसाद कना बची तकरार जी नौबत अची वने ते छता उनके माफ करे छडे अने खामोश थी वने इन जो अजर अल्लाह तबारक व तआला केतरो दे दो खबर आज ने मुझे ज़हन कना 12 जी गाल सिर्फ एकड़ो गो नमूनो पेश करे मुझे तकरीर के खत्म करनी कि साव झगड़े जी पाके खबर है कि सामलो मारू आयो हैवर ने मारू छे कि भाई पाता माट करे बैठा है पाता की पूछा पर नहीं अने सामे थी उ बाऊ चढ़ाए अचे पे तो बोकुर कर ई ध्यान में जरा रख जा शुरुआत वटा चोंदो अचा जाती मामला दीनी मामले में जरा सहन शक्ति ना करे इन जी सलाहियत के मुताबिक जवाब देने जोजे अने इमाम हुसैन यजीद के जवाब देने ला करे से करबला में जरा आया पर जाती मामले में जरा चाहतो कि अगर जे कदे को बाऊ चढ़ाए करे ने अचे पियो अने उनके ई माफ करे जे खामोशी खाई अल्लाह तबारक व तआला इनके अजर इतरो देतो इनके सवाब इतरो देतो कि मारू जी विचारे कना 12 जी गाल ते छता है आया ना आऊं झगड़े के फसाद के छड़ेला करे तैयार नहीं कोई घर एड़ो कोरो नहीं जेम जरा झगड़ो ने फसाद न थींदा बल्कि इल्ला माशाअल्लाह मस्जिदों पर खाली नहीं झगड़े न फसाद 8 जमा थीवे से पिन में जरा भरंदा न को के मथे आंगरी खंदो को के मथे आंगरी खंदो पर खरे कर पांजे गरीबान में जरा नजर विझी करे नेरियो न कि बे जे तरफ बे जो खामियो मुके नजर अचे तो मुंह में जरा केतरो खामियो है न मौलाना रूम अले रहमा मसनवी में जरा लिखियो कि हेकड़ी आंगरी बे सामे चिंदी है न तो नेरी जे हेकड़ी आंगरी ओडावेंदी 3 आंगरी तोजे तरफ अचे बे के नेरे कना 3 गणो तोखे नेरी जे कि मुंह में जरा केतरो खामियो मुंह में जरा केतरा आए भाई मुजी कोछाणी केड़ी है मुझे बोली जो लहजो कड़ो है ना अमुक मारू जे लहजा खासा न है मारू के उनमें जरा नफरत थी भी नहीं इस्लाम इन्हीं चीजें जी मना के कि तो जो रवैयो तो जो सुलूक मारू जे साथे एड़ो होनो खपे कि मारू तो में जरा को कटार जी न रहे
اج پانجا گھر جھگڑے نے فسادے تھی خالی نہیں الا ماشاءاللہ اگر جے کڈے کوئی ماڑو ڈسے تو کہ ہی جھگڑی نہ کرے اچی بھی ہے جھگڑی کی تیاری ہے ان تے چھتا ہے خاموشی کھائی ونے تو رب تبارک و تعالی ان کے اترو اجر دے تو کہ ماڑو جی دماغ کا نہ بارا ہے وچار نہ سکے اترو اجر دے تو کترو اجر ان مہینے کا نہ پہلو جو کو مہینو 12 مہینو ذل حجہ حج جو مہینو چوائے حاجی جکی پڑھ بیاؤں گا 8ویں تاریخ جو انہی متے واجب ہے کہ اتانو اللہ جو گھر کعبۃ اللہ ان جے میں ہکڑی نماز پڑھو تو لکھ نماز جو ثواب رکو ماڑو نماز نہ تو پڑھے تسبیح نہ تو پڑھے خالی نیرے تو وی رحمت ان متے وسدیو رہے پر 8ویں اچے تن ٹاڑی نی حاجی کے منی کی اسلام چے تو ہن تو اتانو اللہ جے گھر کعبۃ اللہ کے چھڑی کرے بنا میں جا رہے تو یہاں سودی کی 9ویں تاریخ میں عرفات میں جا رہا ہے ان کی حل ہے یعنی عرفات جی حاضری فرض ہے حج میں جا رہا 3 فرض ہے تے میں جا رہا ہکڑو فرض عرفات جی حاضری ہے یعنی عرفات جی منی کی یا ارتھی تھی کہ جانو سنانو کرو جانو کرو سنانو ان عرفات جی میدان میں ایڈو کرو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج میں جا رہی فرض کرے ودے کیے نہ ہے صاف چٹلو میدان ہے ہانے کو کچھ کہتی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ماں ہوا آیا تیجے کارنے ان میدان کے اللہ تبارک و تعالی ای شرف دے دے بھئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جے اچے جے کارن ان کے اترو شرف جون دو تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جا رہا وہ فرض کو لانا حضرت آدم کا نا آجے نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی شان و عظمت بلند و بالا آجے نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا جڑا قدم لگا اتے کہنجا قدم نہ کرے سلام میں پڑھو تا زینت عرش معلا عرش ایکڑو خوبصورت ہے پتے چھتا ہے عاشق چیتا کہ عرش وداری خوبصورت تڑے جو بنیو کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا پگ مبارک یا پگ مبارک جا دریا ان متے لگا تے پٹھیاں یہ عرش اترو سونو لگو اترو خاصو لگو کہ چین سگا جے اترو خاصو لگو تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی قدمے جی ہی شان ہے تو حضور تو کئی کہ میدانے میں جا رہا تو حج میں جا رہا وہ فرض کھلا نہ انے عرفات جو میدان میں جا رہا حاضری فرض کھلا تھا گھنا وقت سنی چکا ہوں پر ان مت غور نہ جے کرے غور تھی تماڑو کے خبر پہ صوفیاء اعظام چاہتا کہ عرفات جی حاضری اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ متھی اتنے لا کرے حج میں جا رہا فرض کے کہ ونی کرے انے اوتے غور انے فکر کرے انے نیرے کہ عرفات جی حاضری فرض مجھے دین میں جا رہا کھلا امتی کرے میرا تو کئی کارنے انہی کارنے میں جا رہا ہکڑو کارن یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ماں ہوا کہ دعوا جنت میں وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جنت میں جا رہا تو رب تبارک و تعالی چے ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين ان جاڑ جے اڈو نہ وجا نکا انجو شمار ظالم جے ساتھ تین گنہگار جے ساتھ نہ بیا ان قرآن مجید چے 8ویں پارے میں جا رب تبارک و تعالی بری فرماتے وقاسمهما انی لکما لمن الناس ابلیس کے تا رب تبارک و تعالی تاڑی وتے زمین مت اتارے پتے چھتا ہے بانا تلاش کریں دے جنت جی دروازے سودی پوجی آئی وہ جنت میں جرا پر داخل پاچو تھی انہیں ونی کرنے حضرت ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھائے کہ جے کڑے رب تبارک و تعالیٰ انچارج جی آنکے نہ کے نہ اترے لا کرے کہ جے کڑے ای پھڑ آئیں کھائی ویندہ تا ہمیشہ آئیں جنت میں جا رہا ہوگا انہیں اللہ کے بارہ کھڑنو آگے اترے لا کرے انچارج جی نہ کے آؤں آنکے سچی صلاح دیا تو کہ جے کڑے آنکے انہیں آجی نسل کی جنت میں جا رہا رونو ہے تین چار جو پھڑ کھو
हाणे कुरान चए थो कासम घुमा ई शैतान तंटाण सौ खणी उन रब जा सौ खणी यानी शरीयत मुजारा खोटो सौ खाणो हराम है शराब हराम है थी हराम है पर अफसोस है पा तो होटले मध्ये वेही करे रुपये ॿ रुपये ला करे पा 100 पिया खणे अने वे खोटा આવી ભલે પાકે 32 રૂપિયા में जा रहा है पर सामे ग्राहक अची करे ने चए के 31 दिया के 32 दिया तंटाणे पा 100 खणी वञो के एतरे में तो मुखे ना है अने આવી एतरे में तो 100 खणे जी शरीयत में जार इजाजत नफो 9 गणा गिनी सको रुपये जी चीज है तंजाई 9 गणा वधारे गिनी सको था पर खोटी वाखाण पर शरीयत में जार चीज जी हराम के खोटी वाखाण गेहूं वे फेटेला अने पांचों के 100 खणी चोगी खासा है मना ई हिकड़ो दगो थी अने दगो शरीयत में जार हराम है तो पहलो इब्लीस से 100 खणी ने गाल के कि जे कदे ई फड़ आई खाई वेंदा त आई अने आजी नस्ल जन्नत में जार रहो आऊं आके सलाह दिया तो की खाई वे हजरत महबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन फड़ जा बो भाग करे ने हिकड़ो पिंड खादा ने हिकड़ो हजरत आदम की इसरार करे ने खाना जिद करे ने खाना कि ना खा हजरत आदम चोंदे रहा मुझे रब ना के जार जी उड़ाए न वे जा अने तू तो फड़ खादी जी गाल करिए अच्छा ना के इतरी ला के ही जे तुसी ई जायद चे पे जन जो नालो जायद अने आबिद वो ई 100 खणी ने गाल करे रयो तू खा हजरत मां हवा इसरार क्यों ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ने खादो ने अल्लाह तबारक व तआला जन्नती लिबास जटे करे है ना वाकयो घणे वक्त ताई सुनी चुकिया है जन्नत जेडी लाजवाल नेमत जटे करे जमीन मथे उतार उ जन्नत जे जो हिकड़ो लुक मुखियो हिकड़ो गटो भरियो ते हिकड़े गटे में सिंतेर सवाद अचे एड़ी जन्नत जेडी नेमत रब तबारक व तआला जटे करे अने हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम के सरा नदीब जी किनारे उतारे हजरत मां हवा के जिद्दा में हाने 340 वरे पिन में जरा अलग जमीन मथे आया हजरत आदम के गम खाई उन रब जी नाराज के समझेला लगा कि मुझो रब हाने मुझसे नाराज थी अने मुफस्सिर घणे मुफस्सिर लिखो कि 340 वरे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम भी आसमान के न निकले एडा शर्म आया रब करे एडो शर्म आवी थी कि हाने उन जी तरफ आ केडा ने नजर खणी हाने 340 वरे रही करे ने अरफात जे मैदान में होता नु हजरत में हवा आया थे हेता नु हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम अरफात में न बिठा जेदा जबल रहमत है हजरत मां हवा आया हजरत आदम हजरत मां हवा की सुननी अरफात जी माने थी सुना जान पहचान हजरत मां हवा आया हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम सुननी बिया के हवा तो ते छता उफ न छ वेड़या न तकरार न क्यों है ना आज पांजी हालत करो है कि अगर जगह घर में जा रहा नंढी सिंधी चीज थी वनी अने ई न जाने 12 गेडा के राव नहीं दे तो पाके ई लगे कि पांचो वैल्यू सजो दसे दे पांजी जो कदर में ई खत्म करे दे पांजी इज्जत विञाए दे हाने त ई कदे पर मुखे न खपे ई मुंह सामे कदे अचे न आऊं इनके दिसा न ओ को कई के इन मजारा से वनी करे न पता वटू करला वने तो उनी जे सामे पर हेकड़ो बोल के ना मुजी जुको वइन चार न इन विञा देने हाने कदे पर न खपे मुझे ताडे मथे ना अची खपे इनके जगी खपे से आऊं दई दिया मिलकत ई 12 थी जो तानो रवानी थी वने मुंह वटे ना अची हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम हजरत मां हवा के सुननी विया बस इन सुननी जे कारण इन मैदान जो नालो अरफात बनी अने सुननी पुठिया पण तकरार न क्यों इन जो के हाने तू तो जो मौन वता उ जन्नत जेडी नेमत से तो जे कारण मुंह वटा जटा जीवी हाने तू मुके न खबे हाने कदे मुंह बेरो तू हाने ना हाली सके मुंह बेरो रही न सके तू तो जी रीते आ मुजी रीते
اڑا مول نہ کڈو بلکہ معاف کرے ویندو. بس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جی جو معافی وین اللہ تبارک و تعالی کی اتری پسند آوی کہ امت محمدیہ مجارا جو پر حج مت ونن تنٹانے ذل حجہ جی 9 تاریخ تھیے تنٹانے رب چے کہ ہانے ہن گرم جو کعبۃ اللہ ان کیا نیریندا ویٹھا تو ویر رحمتوں آمت وسدی روندیو پتے چھتا مجھو حکم ہے کہ ان مجھے گھر کے چھڑے کرے ان عرفات مجارا ای پجی ونجو ان عرفات جی حاضری سے دین اسلام آن امت فرض کرے کیوتے ونجو ان میدان کے پر ایڈو شرف جڑی چکو جن میدان متھے خاموشی کھوانی جھگڑے جی نوبت ہے تکرار جی نوبت ہے پتے چھتا ہے خاموشی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھائی گیا تو اللہ تبارک و تعالی اجر کترو دنے کہ ان میدان کی ایڈی شان دی دنے ایڈی فضیلت دی دنے رب تبارک و تعالی انہی حاجی ہے کہ اوڈا ہلائے کرے انہیں سمجھائے جی کوشش کرے تو کہ جی کدے دوئے پن حج متھا پاچھو ونن تہاں کہیں جی سامنے باؤں نہ چڑھائے جے کہ کہ برو بلو نہ چوجے کو توکے برو بلو چے کو تو متے باؤں چڑھن تو تو خاموشی کھائی ویجے ان کے معاف کرے چھجے ان جے کدے معاف کین تو جو درجو گھٹے نہیں تو جو درجو رب تبارک و تعالی ودائے دو بیٹھو تو بندے کے کھپے کے پنجی جیون نے زندگی میں جارا جے کدے گاٹی تھی بچنو ہے نقصان تھی بچنو ہے خسارے تھی بچنو ہے تو جکی پر حرام کم نہیں ان کا نام باز اچنو پوندو ان کا نام چھٹو رونو پوندو انہی مجارا خاص کرے نے تکرار تھی جھگڑے تھی فساد تھی سم بندے کے چھٹو رونو کھپے جے کدے ان چیز تھی چھٹو رونو تو سجے فریے ورے جا ای دل جیتے گندو سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم دین کے پھیلالا کرے تلوار کھڑی جی ضرورت نہ پئی کہ برو بلو چے جی ضرورت نہ پئی اگر جے کدے چوں اترو اسلام پھیلانو سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم جا اخلاق آپ جا کردار آپ جا سلوک آپ جا ورتاؤ نیرے کرے انہیں دنیا اسلام کے قبول کے انہیں ایج سرکار تو جا صلی اللہ علیہ وسلم جی سیرت خاموشی جے ساتھے آنکھیں نے مکے تعلیم دینے لا چاہے تھی کہ آئیاں آجے جیون میں جارا زندگی میں جارا جی بنی سکے تھی سین انہیں برداشت کرنو اگر جے کدے کوئی گنہگار ہے تو ان کے معاف کرے چھڑنو بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جی یہ عادت بوری پسند ہے انہیں سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم تے یہاں سودی فرمائے کہ جے کدے فرش ورے مکے آئی رحم کریندا تو کل قیامت چوڑی عرش جو مالک سے آمت رحم کریندو جے کدے تو کے کھپے تو کہ مجھو رب امت رحم کرے امت کرم کرے تو اللہ جی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ خاصو سلوک ان ورتاؤ سے پیش اچ ان قریب اللہ تبارک و تعالی آن امت رحم و کرم کریندو تاچو بارگاہ سمدیت میں جارا دعا کرے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شان پنجے فضل و کرم سے پنجے رحیم کریمی شان جے توسل سے امت مسلمہ خصوص بالخصوص آنکھیں نمتی پنج وقتہ با جماعت نماز پڑھی کی توفیق و رفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.